नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। अज दे शो दी ओवरव्यू विच तुहाडा स्वागत। अज मैं उन्हां दो तीन फैसलों बारे विश्लेषण करूँगा जिन्होंने पंजाब च भगवंत मान सरकार ने बड़ी धूमधाम नाल उलीकिया सी जां जिन्हां दा ऐलान कीता सी, पर कामयाब होने की बजाय ये पुट्ठे पै रहे हैं। सत्ता च आउण दे फौरन बाद सरकार ने ऐलान किया सी कि वो कानून च तब्दीली करके एक MLA एक पेंशन स्कीम लागू करन जा रहे हैं। करीब एक महीना पहलों सरकार ने इस बाबत पंजाब विधान सभा च बिल भी पास कर दिता, पर हाले तक इस बिल नूं राजपाल की मानता नहीं मिली अते बहुत सारे विधायकों की कई महीनों की पेंशन रुकी हुई है। की दिक्कतां हन इस बिल विच जो पंजाब असैंबली च पास होया? की हशर हो सकता है इस बिल का? दूजे पासे करीब एक महीना बाद भी सरकार की जिहड़ी हाई पावर्ड कमेटी जिहदी अगवाई MP राघव चड्डा ने करनी सी, उहदी हाली तक नोटिफिकेशन नहीं हो सकी। कानूनी अड़चना करके की इस कमेटी की नियुक्ति हो भी सकूगी? पंजाब के लोगों दीआं सेहत सेवावां नाल जुड़ी आम आदमी क्लिनिक या मुहल्ला क्लिनिक स्कीम शुरू होने तो पहलों ही सेहत विभाग दे विच एक वड्डा बिखेड़ा पै गया है। इहदा सेहत सेवावां अते मुहल्ला क्लिनिक स्कीम उत्ते की असर पवेगा? मुक्कदी गल ये कि पंजाब सरकार नूं अज जो सब कुछ हो रहा वा उहदे तहत अपने ढंग तरीके बदलण की लोड़ है, यानी कोर्स करैक्शन करन की लोड़ है। आओ शुरू करते हैं एक MLA एक पेंशन स्कीम नाल जो कानूनी दावपेच विच फसी हुई है। पहला मसला आपां करते हैं कि एक विधायक एक पेंशन स्कीम किस कानूनी उलझन च इस वेले फसी हुई है। मैं जिवें दस्सिया हुणे कि जिस वेले सरकार सत्ता च आई तो इन्हां दी जिहड़ियां पहलियां दो तीन स्कीमां सी, पहलियां दो तीन अनाउंसमेंट सी, उहदे च एक अनाउंसमेंट ये भी सी कि असीं एक MLA नूं इक्को ही पेंशन देवांगे। बहुत सारे MLA जिहड़े कई बार MLA बन चुके हैं उन्होंने मल्टीपल पेंशनस मिल रही सन। ऑलमोस्ट करीब 225 ਇਹੋ ਜਿਹੇ MLA सन जिन्हों ਨੂੰ एक तो ਵੱਧ पेंशन मिल रही सी। सरकार ने कहा कि असीं इक्को ही पेंशन सब नूं देवांगे और वो पेंशन होगी करीब 75 तो 80 हज़ार। एक पेंशन जी वो 75 तो 80 हज़ार रुपये प्रति महीना वा। इस बाबत कैबिनेट दे विच एक रेजोल्यूशन लियांदी गई, कैबिनेट ने उन्होंने पास किया, फिर एक नोटिफिकेशन बनी। वो नोटिफिकेशन जी वो मई के पहले हफ्ते दे विच गवर्नर को भेजी गई, लेकिन गवर्नर ने उन्होंने वापस कर दिता। गवर्नर ने कहा कि हुण अगले महीने बजट इजलास आना वा, विधान सभा का सैशन आना वा, उहदे च बिल लैके आओ। कोई इन्नी जल्दी नहीं गी कि जल्दबाजी की है जिहदे वास्ते तुसीं नोटिफिकेशन कर रहे जे। बजट इजलास आया जून दे विच होया और 30 जून नूं इस बाबत एक MLA एक पेंशन बाबत एक बिल भी पास किया गया, जिसनूं 3 बिलों के होर नाल गवर्नर नूं भेजा गया। इंटरस्टिंग गल यह कि जिहड़े बाकी 3 बिल आ वो तो मानता गवर्नर ने देती, असेंट देती, वो वापस आ गए और कानून भी बन गए। लेकिन इस बिल नूं गवर्नर ने अपने कोल होल्ड किया होया वा। जिहड़े 3 बिलों नूं मानता मिल गई आ, वो बिल ने पंजाब रूरल डिवेलपमेंट सोध बिल, पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स सोध बिल ते पंजाब फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट सोध बिल। ये तिन्हां नूं तो मानता मिल गई, लेकिन जिहड़ा पेंशन वाला बिल सीगा वो गवर्नर ने अपने कोल रोकिया होया वा। और उहदे करके जिहड़े 2017 तो बाद 2017 जिहड़े MLA बने और दोबारा MLA नहीं बन सके, वो उन्हां दी पेंशन जिहड़ी है इस वेले रुकी हुई है। वैसे तो पेंशन रोकने का कोई कारण नहीं, क्योंकि हाले तक जे बिल पास नहीं होया, बिल नूं असेंट नहीं मिली, तो वैसे भी बिल नूं जिस तरीक तो असेंट मिलूगी उदों तो बाद ही नवीं पेंशन स्कीम लागू होगी। सो पुरानी पेंशनां रिलीज़ कर देनियां चाहिए सी, पर हाले तक वो पेंशनस रिलीज़ नहीं हुई। पता लगा वा कि गवर्नर ने कानूनी राय लैके इस बिल नूं हाले तक होल्ड किया होया वा। कानूनी राय मुताबक तुसीं किसी भी पेंशन नूं, किसी भी चीज़ नूं तुसीं रैट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट मतलब पहलों तो लागू नहीं कर सकते। हुण तो तुसीं नवां बिल बना सकते जे, नवां कानून बना सकते जे, पर किसी कानून तहत जिहड़े पुराने किसी नूं जो पेंशन मिल रही है या जो भी उन्होंने रियायतां मिल रही वा या जो भी उन्होंने सहूलतां मिल रही वा, उन्हां 'च तुसीं तब्दीली नहीं कर सकते। रैट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट दे नाल नहीं, परस्पैक्टिव इफैक्ट दे नाल तुसीं ये कर सकते जे। और इहदे ते सुनिया वा कि कानूनी माहरा ने यह भी दस्सिया वा कि सिर्फ तुसीं MLA नूं क्यों इहदे वास्ते सिंगल आउट कर रहे जी। बहुत सारे इहो ਜਿਹੇ लोग ने
ਜਿਹੜੇ IPS IAS PCS ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਆ ਗਏ, MLA ਬਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ MLA ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ MLA ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੇ 2 ਟਰਮ ਜਾਂ 3 ਟਰਮ ਜਾਂ 4 ਟਰਮ ਬਣਿਆ ਵਾ, 4 ਵਾਰੀ MLA ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੈਂਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਅਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ, ਹਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਵਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਵਰਨਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਵਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰੀ ਰੱਖੇ। ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਰੂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਫਿਸ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ 2-3 ਉਦਾਹਰਣ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 2002-03 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਡੀਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬੂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਨ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਪਬਲਿਕ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਸੀਨੋ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਦਸੰਬਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਔਰ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ DMK ਸਰਕਾਰ ਆ, TN ਸਟੈਲਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਔਰ RN ਰਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ ਨੀਟ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਨੀਟ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 8 ਜਾਂ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਨੀਟ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ
मेरा अपना मनना वा भी हो सकता वा जिहड़ा पेंशन का बिल आ ये भी या गवर्नर कोल या राष्ट्रपति कोल हमेशा वास्ते पिया रहे, या घट्टो घट्ट साल 2 साल वास्ते जरूर पिया रहे। 2024 ਦੇ नवीं चोणां वा और उस तो बाद ये फिर फैसला किया जा सके। उन्हां चिर तक मेरा मनना वा कि सरकार नूं ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, 10 ਵਾਰੀ MLA ਬਣਿਆ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਬਤੌਰ MLA ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰੀਬ 6.25 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹੋਰ MLA ਨੇ, ਸਾਬਕਾ MLA ਜਿਹੜੇ 6 ਵਾਰੀ MLA ਬਣੇ ਆ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 6 ਵਾਰੀ MLA ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2 ਇਹੋ ਜਿਹੇ MLA ਨੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਔਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ 5 ਵਾਰੀ MLA ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕਰੀਬ 250 MLA ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਖੇੜਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੈਟਬੈਕ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਗਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ VK ਜੰਜੂਆ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਰ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਰਮਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਲੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਆ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ UP ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ UP ਫਿਲਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੈਟਬੈਕ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UPA ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, NSC ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ UPA ਚੇਅਰਪਰਸਨ NSC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
कि एक जे NSC का कोई मैंबर बनूगा तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मनिया जाऊगा। वो सोच तो बाद फिर उन्होंने दोबारा UPA का चेयरपर्सन बनाया और उस कमेटी का चेयरपर्सन उन्होंने नियुक्त किया गया। सो राघव ਚੱਡਾ की नियुक्ति वास्ते भी पहलों तुहानूं कानून दे विच MP मैंबर पार्लीमेंट जिहड़े ने उन्हां दी डिसकुआलीफिकेशन एक्ट दे विच सोध करनी पऊगी। और इस वेले क्योंकि मेजोरिटी आम आदमी पार्टी की ऑबवियसली सिर्फ उन्होंने 10 ही मैंबर ने टोटल राज्य सभा दे विच और लोक सभा दे विच उन्हां दा इस वेले कोई भी मैंबर नहीं है। सो इस करके उन्हां वास्ते इहो जिहा बिल इहो जी सोध लियाउणी मुमकिन नहीं। सो मैनूं लगदा वा कि राघव ਚੱਡਾ दी बतौर चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी ये मेरे ख्याल नियुक्ति नहीं हो सकूगी। ये ठीक है कि उन्होंने एक घर भी इस वे दिता होया वा, ना कहते पता नहीं, लेकिन एक सरकारी घर दे विच रह रहे हैं, शायद दफ्तर भी दिता जा रहा वा। लेकिन मैनूं लगदा वा कि वो जे फंक्शन करनगे तो इस तरह ही फंक्शन करते रहेंगे। एक संविधानिक अहुदा जिहड़ा वा वो उन्होंने शायद नहीं दिता जाऊगा, क्योंकि जे दिता गया तो उन्हों की राज्य सभा की मैंबरशिप जिहड़ी आ वो रद्द हो सकती है। सो ये भी एक बड़ी वड्डी सरकार वास्ते सैटबैक आ। पहलों उन्होंने एक पेनशन, एक विधायक एक पेनशन लियाउण की कोशिश की, वो नहीं लागू हो सकी। एक कमेटी बनाने की कोशिश की, राघव ਚੱਡਾ ਨੂੰ चेयरमैन बनाने की कोशिश की, उहदे च भी वो कामयाब नहीं होए। सो मैं इसे करके कहना वा कि सरकार शायद सही कानूनी राय लैके अपने काम काज नहीं कर रही और शायद उन्होंने कोर्स करैक्शन करने की लोड़ है, अपनी फंक्शनिंग दे विच तब्दीली करने की लोड़ आ। हुण आपां आउणे आ लास्ट मसले ते। मुहल्ला क्लिनिक स्कीम की शुरुआत मौके कितना तंदुरुस्त है सेहत महकमा। जिवें तुहानूं पता ही आ कि मुहल्ला क्लिनिक स्कीम जिन्हों बड़ी धूमधाम के नाल दिल्ली दे विच लागू किया गया सीगा, पंजाब दे विच भी इहनूं लागू किया जा रहा। और 15 अगस्त नूं 75 मुहल्ला क्लिनिक जिन्होंने आम आदमी क्लिनिक किया जाना वा किया जाऊगा, वो इत्थे स्थापित किए जा रहे हैं। जिहड़े खाली सेवा केंद्र सी उन्होंने कन्वर्ट करके करीब एक सेवा केंद्र के उत्ते 18 तो 20 लाख रुपया लगा वा, उन्होंने कन्वर्ट करके उत्थे आम आदमी क्लिनिक खोले जा रहे हैं। पहलों तो इन्हां दी लोकेशन के उत्ते काफ़ी रौला वा कि जिथे जिथे सेवा केंद्र खाली पे सी उत्थे शुरू करते, और बहुत सारे सेवा केंद्रों के बिल्कुल नाल सरकारी हस्पताल भी है। जे सरकारी हस्पताल है तो फिर उत्थे मुहल्ला क्लिनिक खोलने की की लोड़ है? ये भी बहुत सारे लोग इस गल का भी सवाल कर रहे हैं। खैर देखते हैं कि ये स्कीम चलती कि नहीं चलती, लेकिन ये स्कीम के शुरू होने तो पहलों एक बहुत वड्डा रौला जिहड़ा वा वो पै गया। तुसीं सारिਆਂ ने सुने ही आ कि डॉक्टर राज बहादुर जिहड़े वाइस चांसलर सन बाबा फरीद यूनिवर्सिटी फरीदकोट के, उन्होंने इस्तीफा दे दिता क्योंकि उन्होंने दे नाल सेहत मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने उन्होंने दे नाल बदसलूकी की। इस इस्तीफे तो बाद 2 होर सीनियर डॉक्टर डायरैक्टर प्रिंसीपल मैडिकल कॉलेज अमृतसर तो मैडिकल सुपरिटेंडेंट उन्होंने भी अपने अहदे तो इस्तीफा दे दिता। सिर्फ यो ही नहीं, 13 होर सुपर स्पैशलिस्ट डॉक्टर जिहड़े ने उन्होंने पिछले 4 महीनों के इस्तीफा या इस्तीफा दे दिता वा या उन्होंने VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम की मंग की है, वो लिए अपलाई किया वा। सो ऑलरेडी तुहानूं पता ही आ कि इस वेले डॉक्टर्स की खास करके सुपर स्पैशलिस्ट की बहुत वड्डी घाट आ। पंजाब दे विच 150 कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर आ। 100 हर कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर दे विच मैं जिवें पिछली बारी दस्सिया सी 4 सुपर स्पैशलिस्ट होने चाहिए, स्पैशलिस्ट डॉक्टर होने चाहिए। एक सर्जन, एक फिजिशियन, एक गायनोकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर और एक बच्चों का डॉक्टर। लेकिन सिर्फ 30 इहो जे कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर ने जिथे वाकई 4 डॉक्टर अवेलेबल ने, बाकी थावां दे उत्ते 1 या 2 डॉक्टर्स का काम चल रहा वा। और टोटल रिक्वायरमेंट है करीब 600 स्पैशलिस्ट डॉक्टर्स की, और इस वेले घाट है करीब 447 डॉक्टर्स की। और जिहड़े हुण तुहाडे कोल 153 के करीब डॉक्टर्स स्पैशलिस्ट डॉक्टर है भी, उन्हां चों जे 13 चले गए तो 140 रह जाएंगे। सो एक पासे तो तुसीं नवीं स्कीम चलाउण जा रहे जे, मुहल्ला क्लिनिक चलाउण जा रहे जे, शुरू करन जा रहे जे, और दूजे पासे तुहाडा जिहड़ा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आ वो इस वेले टाइटरी होया पिया वा। इहदी सारे पासियों आलोचना भी हो रही है। और सिर्फ इहो ही नहीं, जिहड़ी आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा स्कीम है जिहड़ी जिहदे तहत काफ़ी हद तक मुफ्त इलाज लोगों का किया जाता वा, उहदा करीब 300 करोड़ बकाया पंजाब सरकार ने देना वा। वो बकाया ना देन करके PGI 32 सैक्टर चंडीगढ़ हॉस्पिटल, 16 सैक्टर हॉस्पिटल और बहुत सारे प्राइवेट तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिहड़े ने उन्होंने पंजाब के मरीजों को ट्रीट करन तो ना कर दी है।
ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਾਫੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਕੜਾ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ 75 ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਖੜੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ, ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ Hello. ਹੈਲੋ Hello. ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਵਤਨੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਲਈ, ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ, ਉੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ-ਇਨ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ।